یہ جو بات پیر صاحب نے فرمائی ہے یہ کہ جب میں نے یہ سیلانی ویلفیئر کو یا دعوت اسلامی کو یا المصطفیٰ کو حکومت کی تمام سرٹیفکیٹس دلوائی ہیں، یہ خدا نخواستہ میں نے کوئی احسان نہیں کیا، یہ میں نے اپنا دینی، اخلاقی اور شہری فریضہ ادا کیا۔ اگر آپ کے نمائندے آپ کا کام نہیں کر سکیں گے تو پھر کیا فائدہ ہے؟ لہذا میں ادھر کے رہنے والوں کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی تو الیکشن بہت دور ہیں، ہم الیکشنز کا نہیں سوچ رہے، ہم آپ کے پاس کسی اور وجہ سے آئے ہیں۔ ہمارا آدمی ہے یہاں پہ وسیم، کدھر گیا وسیم ادھر کے اوپر آؤ۔ یہ سید وسیم حسین لوگ بولتے ہیں لیکن وسیم بھی بول سکتے ہو۔ یہ وسیم یہاں پہ میرا آدمی ہے، آپ کو کوئی مسئلہ ہو آپ وسیم کو بتائیں، یہ وسیم کا فرض ہے کہ وہ مجھے بتا دے گا ڈھونڈ کے کچھ بھی، اور جو آپ سے ہم سے ممکن ہوگا وہ آپ کا کام کروا دیں گے۔ بہت شکریہ۔ ہماری عوام پاکستان کی کراچی کی آفس جو ہے یہ یہاں سے تھوڑی سی دور ہے، آدم جی نگر کے اندر ہے، محمد علی سوسائٹی کے پاس 10 منٹ کا راستہ ہے۔ ادھر اگر آپ آئیں تو شیخ صلاح الدین صاحب جو کہ ایم کیو ایم کی طرف سے 2 مرتبہ MN رہے تھے اور ایم کیو ایم چھوڑ کے آئے ہیں جو کہ آج حکومت میں ہیں، شیخ صلاح الدین صاحب وہاں پہ روز شام کو 6 بجے سے لے کے 10 بجے تک بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ احمد یونس صاحب بھی روز 6 بجے سے 10 بجے تک بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ آپ لوگ آئیں، جو آپ کو کوئی کام ہو، یہ ندیم ارائی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی روز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں شام کو، ناصر محمود صاحب ہیں یہاں، وہ بھی روز شام کو بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہ روز شام کو ادھر بیٹھے ہوں گے، آپ کا کوئی کام ہو، بجلی کے محکمے کا، گیس کے محکمے کا، کوئی پولیس کا، ہم حکومت میں نہیں ہیں لیکن ہم پوری کوشش کرتے ہیں، جو تھوڑی بہت ہماری جان پہچان ہے، جو تھوڑا بہت ہمارا اثر و رسوخ ہے، ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے گھروں میں پانی بھی آئے، بجلی بھی آئے اور آپ کے تمام مسائل، جائز مسائل حل ہوں۔ اور دوسری بات، اور اگر آپ لوگوں کے ووٹ سے اگلے الیکشن میں انشاءاللہ تعالی عوام پاکستان الیکشن جیتتی ہے اور شاہد خاقان عباسی اس ملک کا وزیر اعظم بنتا ہے تو میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کراچی کے لوگوں کہ کراچی میں یہ چوری چکاری بند کروائیں گے، کراچی کے ہر گھر میں پانی آئے گا انشاءاللہ، آپ کے پاس گرمیوں کے اندر بجلی نہیں جائے گی اور سردیوں میں گیس نہیں جائے گی۔ انشاءاللہ ہم انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے کام کریں گے، آپ کی خدمت کے لیے حکومت کریں گے، ہم اپنی حکمرانی بچانے کے لیے حکومت نہیں کریں گے۔ اور ایک اور وعدہ کر دوں کہ اگر ہم آئے تو آپ کے ووٹ سے آئیں گے، فارم 47 پہ نہیں آئیں گے، کیونکہ جو فارم 47 پہ آج آئے ہوئے ہیں وہ آپ کے لیے کوئی کام نہیں کرتے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ آپ کے علاقے میں آتے بھی نہیں ہیں، وہ خالی تنخواہیں لیتے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ مہنگائی کا بڑا برا زمانہ ہے، تو اس مہنگائی کے زمانے میں شہباز شریف نے کچھ تنخواہ دار لوگوں کی تنخواہ بڑھائی ہے۔ میرے خیال سے آپ میں سے تو کسی کی تنخواہ نہیں بڑھائی ہے شہباز شریف نے، لیکن اسمبلی کے ممبران کی 400% تنخواہ بڑھا دی ہے۔ تو اس قسم کی حکمرانی ہمیں نہیں چاہیے کہ جو گیس مہنگی کرے، بجلی مہنگی کرے، پیٹرول مہنگا کرے، تیل مہنگا کرے، ہر چیز مہنگی کرے لیکن اپنی تنخواہیں بڑھا لے، ہر چیز مہنگی کرے لیکن اپنی مراد بنا لے، ہر چیز مہنگی کرے لیکن خود عیاشوں کی زندگیاں گزارے۔ یہ پاکستان اس طرح نہیں چلے گا۔ پاکستان کو اب اصلاحات کی ضرورت ہے، حکمرانی ایسی ہونی چاہیے کہ جو آپ کی خدمت کرے، آپ کو لوٹے نہ، آپ کے جیب میں ڈاکہ نہ ڈالے، آپ کے بچوں کے ساتھ اغوا نہ کرے، آپ کے بچوں کو قتل غارت نہ ہو، روڈوں پہ مارے نہ جائیں، آپ کے ساتھ حکومت جو کھڑی رہے وہ حکومت ہونی چاہیے، پولیس وہ ہونی چاہیے جو آپ کے اوپر رحمت ہو نہ کہ آپ کے لیے زحمت ہو، اسکولیں ایسی ہونی چاہیے جدھر آپ کے بچوں کو تعلیم ملے، اور ہسپتال ایسی ہونی چاہیے جہاں پہ آپ کو عزت کے ساتھ صحت کا انتظام ہو۔ میں زیادہ بات نہیں کروں گا، میں انشاءاللہ پھر آپ کے پاس حاضر ہوں گا کچھ دنوں بعد۔ وسیم اگر ادھر پھر چائے پہ بلائے گا تو اگلی مرتبہ آؤں گا تو اس کو منع کروں گا، یہ آتش بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ جمشید روڈ کی اس چورنگی کے اس طرف میں پیدا ہوا ہوں، حسینی سوسائٹی کے اندر، نیشنل کالج کے پاس، تو میں یہیں رہتا تھا، تو میں آؤں تو آتش بازی کی ضرورت نہیں ہے لیکن چائے کے کپ کی ضرورت ہوگی۔ تو میں انشاءاللہ آتا رہوں گا، لیکن اس لیے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، لے تو لیا ہے، اس لیے میں گزارش کرتا ہوں ہمارے سابق اور انشاءاللہ مستقبل کے وزیر اعظم پاکستان جناب شاہد خاقان عباسی سے کہ وہ آپ سے
रही। आप सब हजरात का, सैयद वसीम हसन साहब का, उनके साथियों का मशकूर हूँ जिन्होंने आज मौका दिया कि हम इकट्ठे मिल बैठ सकें। आज कोई यहाँ पर किसी बातचीत करने का एहतमाम नहीं था। हमारा ख्याल था कि मुलाकात होगी और चाहे वसीम हसन साहब ने वादा किया था, बहरहाल उनकी मेहरबानी है कि आपसे एक बात करने का मौका मिल गया। मुल्क की हकीकत आज आपके सामने है। हर शख्स आज परेशान है और मायूस है। आज मुल्क में हुक्मरान वो लोग हैं जिनको अवाम ने वोट नहीं दिए। जब मुल्क के ये हालात हों तो फिर मुल्क कैसे चल सकता है? आज हम वो मुल्क हैं जिसके 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जिसके लोग पुलिस से खौफजदा हैं, जिसके अस्पताल नहीं चलते। ये कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, ये पाकिस्तान का दिल है। अगर कराची नहीं चलेगा तो पाकिस्तान भी नहीं चलेगा। लेकिन आज कराची के 70% लोग पानी की तलाश में रहते हैं। पानी घरों में नहीं आता। ये 21वीं सदी में अगर आज हुकूमत लोगों के घर में पानी नहीं दे सकती, सड़क नहीं बना सकती, तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती, स्कूल नहीं चला सकती, अस्पताल नहीं चला सकती, तो वो क्या करेगी? क्या वसाइल नहीं है? ये बदकिस्मती है कि आज कराची बुनियादी सहूलतों से महरूम है। आप यकीन करें, मेरा ताल्लुक मरी के दूर दराज इलाके से, पहाड़ी इलाका है, लेकिन वहाँ भी हर घर में बिजली मौजूद है, सड़क मौजूद है, पानी मौजूद है, स्कूल मौजूद है। हमने कोशिश की है मामला चले, वहाँ भी नाकामियाँ हैं, लेकिन ये हालात नहीं है जो पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के। इस खराबी का हमने मिलकर मुकाबला करना है। सियासत का एक मकसद होना चाहिए। सियासत एक मकसद के लिए होती है, सियासत हुक्मरानी के लिए नहीं होती। आज हमारे जो मुंतखब लोग हैं अपने आप को हुक्मरान समझते हैं। 17 साल से एक जमात सिंध के अंदर कराची में हुक्मरान है। क्या उसने कराची के अवाम को के हालात बेहतर किए हैं? क्या उसने यहाँ के मामलात को हल किया है? क्या उसने तहफ़्फ़ुज़ दिया है? ये बुनियादी बातें हैं, ये वो बुनियादी सवाल हैं जो हुक्मरानों से होने चाहिए। जिस मुल्क के हुक्मरान अमीर से अमीर तर होते जाएं, अवाम गरीब से गरीब तर होते जाएं, ये आज कैफियत पाकिस्तान की है। दुनिया के तमाम ममालिक तरक्की कर रहे हैं, पाकिस्तान आज मुतनाज़ा इलेक्शन का शिकार है। हर इलेक्शन पिछले से बदतर होता है। जब इलेक्शन चोरी हो, अवाम की राय के एहतराम ना हो, अवाम को इज्जत न दी जाए, नौजवान को उसका हक न दिया जाए, फिर वही हालत होती है जो आज पाकिस्तान की है। लेकिन हमारे हुक्मरानों की ये बातें समझ नहीं आती। अवाम पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का इंशाअल्लाह पहला प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम सलाहियत की बात करते हैं, मसाइल की बात करते हैं, मसाइल के हल की बात करते हैं। इस जमात में वो सलाहियत है, वो तजर्बा है जो मुल्क के मामलात को हल कर सकता है। हम झूठे वादे नहीं करते। आज नौजवान क्या चाहता है? नौजवान बेहतर तालीम चाहता है, नौजवान रोज़गार के मौके चाहता है, कारोबार के मौके चाहता है। ये काम है हुकूमत का कि मईशत को मजबूत करे कि नौजवान को उसका हक मिल सके। ये बुनियादी बातें हैं, ये कोई अनोखी बात नहीं है। पूरी दुनिया का नौजवान यही चाहता है। आज हम वो मुल्क हैं जिसकी 2/3 आबादी 32 साल की उम्र से कम है। ये नौजवानों का मुल्क है, लेकिन अगर आप उनको रोज़गार नहीं दे सकेंगे, कारोबार के मौके नहीं दे सकेंगे, बेहतर ज़िंदगी नहीं दे सकेंगे, तो फिर वो किसी और रुख की तरफ चले जाएंगे। आज बलूचिस्तान में क्या हालात हैं? आज हमारी सिंध के अंदर जो सबसे बड़ी शाहराह है वो बंद पड़ी है। पूरे मुल्क का कारोबार रुक गया है, लेकिन हुक्मरानों को इसकी परवाह नहीं है। कनालों की बात करते हैं, कभी मादनियात की बातें होती हैं। वहाँ पर जहाँ पर हुकूमतों का हिस्सा है, वहाँ पर अवाम का भी हिस्सा है। उनको कम से कम आगाह तो रखें कि आप कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसके क्या असरात अवाम पर पड़ेंगे। ये वो बुनियादी बातें हैं जिसके लिए सियासत की जाती है। हम अवाम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से
सियासत सिर्फ इक़्तिदार के लिए नहीं होती, सियासत अवाम की खिदमत के लिए होती है। आज आप देख लें, जो लोग इक़्तिदार में हैं उनकी हालत ये है कि अवाम में आ नहीं सकते, उनकी कोई इज्जत अवाम के अंदर नहीं है। तो हम बात करते हैं मुल्क के मसाइल की, उनके हल की, और हम ये चाहते हैं कि जो पाकिस्तान को नौजवान है उसको हम कल से बेहतर मुस्तकबिल दे सकें, उसको हालात हम बेहतर कर सकें। ये आज ज़रूरत है पाकिस्तान की। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी। मिलते इस्माइल साहब यहीं के रहने वाले, मैं भी इंशाल्लाह आता रहूँगा, लेकिन हम सब ने मिलकर इस मुल्क के नौजवान के बच्चे जो यहाँ खड़े हैं ये कल नौजवान होंगे, कल ये रोज़गार के मौके मांगेंगे, कारोबार के मौके मांगेंगे, एक बेहतर ज़िंदगी मांगेंगे। क्या हम उनको दे पाएंगे? ये नाकाम और फरसूदा सोच पाकिस्तान को कुछ ना दे पाई या ना दे सकती है। इसका मुकाबला हमने करना है, और इंशाल्लाह आपकी मदद से, आपकी मेहनत से इंशाल्लाह वो प्लेटफॉर्म होगा जो पाकिस्तान को एक बेहतर मुस्तकबिल दे पाएगा। आपका बहुत शुक्रिया।